तुम अल्लाह ताला का शर्म तुम्हारे जंग रावले वो जरूर ना करना दिया अल्लाह ने हमेशा हम सलामती और खैर तुम और पैगंबर अलैहिस्सलाम को एक जंग रावे और दुश्मन से मक्स हुए नफस मुतूबत पे तीन मुद्रे के बेहतर सबक होगा जैसे मर्दी बहादुरी और शुजाअत शिकार का न देख के कवायद द जंग जिक्र शू बया बला खबर है वर्ता उकरा कि चूंकि दातास तक कामयाबी द अल्लाह पे इहानतों पर नुसरत मिला शुदा लिहाजा स्पॉइल द फार या अमवाल गनीमत दा बुनियादी तौर द अल्लाह व द पैगंबर इस्तेहकाक दे दा बदा अवई द फरमान मुताबिक तकसीमी दी और बया बला खबर है वर्ता उकरा कि पर जंग के कलता दुश्मन अगा द पीस ट्रीटी द पारा ता अपील की यू शुड थिंक अबाउट दिस लीडर था अल्लाह ताला वही तो मुसलमानों जनरल था चित पदे बाने सो चुका नुक जमीना मुसाहिदा भी द अगुई द पीस ट्रीटी मन पारा अल्लाह ताला फरमाई फजनह लहा तुम पीस तो तैयार शा तुम अमन सलामतिया तो तैयार शा और बंद तो तैयार शा वो तवक्कल अला अल्लाह अपा अल्लाह बाने एतमाद का सही हुबला अहम कायदा कि मातास्ता जिक्र करे वा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि द मुसलमान रियासत अलाका व ताल्लुक द गैर मुस्लिम रियासत सरा बुनियादी तौर पर जंग बांधी अमन बहारिजी गणी अमन बसंग गणी द बहारिजी गणी जक अमन दे परमानेंट गणो न बिया को तैयार है न से बिया तेज प्रिपरेशन न के न चिकलम गैर मुस्लिम रियासत तक पता लगेगा चिरदी रियासत हिच तैयार है निष्ठा ना बिया द मुआहिदे ख्याल न साथी अगर बाने जंग कई अगर बाने से कई जंग नदी वजह इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि ताल्लुक द दे असास और बुनियाद भाई जंग मीन ये निजाम हर वक्त वेल प्रिपेयर साथी मुसलमान रियासत हर वक्त जान वेल प्रिपेयर साथी वह अअद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा कि सूरह पुवस पुरई आगा असलहा बजान सर साथी और आगा असलहा बतैयार और पसे फरमाइल कि खलक बनमड़े के तुरहिबून बिही अदू अल्लाह व अदूवकुम खुदा दुश्मन व सिर्फ कंट्रोल साथी सबक खुदा दुश्मन ब कंट्रोल साथे डिटरेंट लोग करता दा बस शे दा बतौर डिटर इंसान सर साथे नो अल्लाह ताला पैगंबर तो वही कि हाँ द जिहाद द मौजू न बगाफिल न पाते कीजिए वक्तन फोक्तन ब मुसलमानों तदा खबर और पे दे कि दे हर वक्त अलर्ट हुई कि कसो खुम मौका पेकशी न दे दा देर मुदशे ताजीदा खबर न को तैयार नहीं न तैयार नहीं हो बस उसे घंटा के बटोर से नखलास से हाँ एक घंटा के खबर उस वाले काबल की नाश्ती सही शो अभी उद्यम घंटा के पंडार के नाश्ती सही शो या अय्युहन नबी ओ पैगंबरा हर्रिदिल मुमिनीना तरगीब वर्का हर्रिद माना तरगीब वर्का इंस्पायर का हर्रिदिल मुमिनीना तरगीब वर्का मोमिनान ला गदल के ताले पर जंग को बांधे वर्तो ऐसान तैयार सब थी जा तैयार साथी अल-मुमिनुल क़वी खैरुन व अहब्बु इलल्लाह मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाइए ताकतवर मुसलमान फर्द भी और का कौम भी कुछ ताकतवर भी दा अल्लाह ताला तो ढेर ज्यादा वक्त है तो मुकाबले कमजोरी मुसलमान की मुसलमान का फर्द भी और कमजोर भी का कौम भी और कमजोर है दादा खुदा दुमरा वक्त न दे अगर मुसलमान वक्त है चिदे कुवत लरी द अकीदी कुवत लरी द अमल कुवत लरी द अखलाकियात कुवत लरी मुआशरत कवी भी अखलाकियात कवी भी अमलियात कवी भी टेक्नोलॉजी कवी भी सियासत कवी भी दादा अल्लाह ताला वक्त है या अय्युहन नबी ओ पैगंबरा हर्रिदिल मुमिनीना तरगीब वर्का इंस्पायर का मोमिनान गदल के ताले पजंग बांधे यकुम मिनकुम इशरूना कविता सुना इशरूना शरकसान साबिरूना स्टेबल खलक इशरूना सिर्फ हदद बाने शल नहीं स्टेबल खलक की संगे इस्तिकामत वाला खलक कविता के शरकसान इस्तिकामत वाला यगलिबो में अतेने दई बगालिब राजी 200 कसानो बांधे वही यकुम में और कविता के सर कसान यगलिबो दे बगाले ब्राजे अल्फन फजरो कसानो मिन अल्लज़ीना दागचाना कफरो च कुफर करे दे बोले बदा सीखी यानी दा यो मुसलमान ब पलसो कसानो गालिब बोले राजी यो मुसलमान ब पलसो कसानो गालिब बोले राजी जिक्र के मुसलमान नंबर अव्वल अकीदा कविदा नंबर अव्वल अकीदा कविदा नंबर 2 अमल सालिह दे नंबर 3 कैरेक्टर इस्लाम दे
کیریکٹر اسٹرانگ دے. نمبر 4 په خبره باندې پوهیږي چې زماره د جنگ مقصد څه دی. صرف خون خرابه کول. زماره د جنگ مقصد صرف چلو چپول دي. زماره د جنگ مقصد صرف کلاشنکو پوزې کو یک را تختول دي. نه، زماره د جنگ مقصد د الله د دین علم پورته کول دي. نو الله تعالی اوس دغه فکر کافر سره نشته، یقینا باغ ډیفیټ کیږي. یغلبوا الفا من الذین آدے بغالب رازی فزرو کسانو دا آچانا کفرو چو کفر کردے بأنہم قوم زکدا کافران یو داس قوم دے لا یفقہون چے دے کوئی گیا ایڈیالوجی نلری. دی کوئی گی نمانا ایڈیالوجی نلری، سفکر او نظریہ نلری، سفکر او نظریہ. او ما تاستا مسئلہ ذکر کروا کہ حضرت الامام ولی اللہ الدہلوی رحمت اللہ علیہ اگر بیان کئی چے یو قوم غالب راځي په دشمن خپل باندې د دوه وجو. د څو وجو؟ د دوه وجو. نمبر اول چې خپل ایډیالوژي سره سنسیر وي، هر څه عقیده چې ده، هر څه نظریه چې ده هغه سره سنسیر ده. نمبر 2 دا اول. نمبر 2 د عصر او د حالاتو په تقاضا تیارې نیولې. نمبر اول sincerity to his ideology او نمبر 2 preparation according to circumstances. چې د عصر څخه تقاضا ده هغه تقاضا تیارې نیولې ده. امام ولی الله فرمایي رحمه الله کوم قوم سره چې دا دوه شی نه وي د دې فټ کیږي نه، چې دوه شی نه وي ورسره د دې فټ کیږي نه. کپدې کې یو ورسره نه نو سټرلی به فټ کیږي. یعنی عقیده سره خو نظریه سره هر څه نظریه چي ده، ایډیالوژي هر څه چي ده، هغه سره سنسیارټي خوشتا اخلاص او پریپریشن نشته. صحیح نتیجه به صحیح ډیفیټ. صحیح ها تیارې شته او سنسیارټي نشته ایډیالوژي سره، نو سره د اصله به تختی سبق ځکه سنسیر نه دی. چې سنسیر نه دی اصله رایفل په خپل جنگي ګن دا په خپل جنگ نه کوي، نه ځکه یو په خپل جنگ کوي. د دې شاته سړی په کار دی. او دا سړی سنسیارټي نشته، بل ایډیالوژي سره زما هدف سره دوسره پر جنگ کوي. زما هدف سره سم ایډیالوژي ده، پرپز نه سره لري جنگ. نو چې کله سنسیارټي نشته نو نتیجه به دی چې اسلام او سړی خو دې تختی. خبر دین کړه اوس دا د افغانستان نو تختی ده، اسلام ور سره نو تو ور سره وا خو هدف معلوم نه چې زمونږ هدف سره هدف معلوم نو. بل په کمیونیزم باندې اعتماد د هغه د سولجر هغه ختم شو. کمیونیزم باندې دا هغه اعتماد ختم شو، هغه سنسیارټي کمیونیزم سره پاتې نشو، لہذا هغه ځان له سهار ورنکړل شو. خبر دین کړه نو صلی الله تعالی فرمایي چې دا عزمت خلق strong will people are strong will دته وی اولو العزم. صحیح ورته اولو العزم. الله تعالی وی اولو العزم مسلمانان یو د لس سره جنگي، یو د لس سره جنگي، او صاحب رخصت کمزوري خلق دا به یو د دوه سره جنگي. کمزوري خلق به یو د دوه سره جنگي. نو که په یو باندې کسان درې شو دی او تقریبا دا جرم نه دی. که په کمزوري مسلمان باندې په یو کس باندې کسان څو شو درې شو، یعنی دشمن یو په درې شو ا دیو تقریبا دا جرم نه دی. او که یو په دوه او دیو تقریبا ګناه کبیره دی. که دشمن یو په دوه دیو تقریبا دا ګناه کبیره دی، دا میجر سین دی. الان خفف الله عنكم اس اسانی راوست اللہ تعالی تاسبانے وغلما او اللہ تعالی تا مشاہدہ اکڑا ان فیکم ضعفا چی پتاسو کے ضعف و کمزوری دا فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ پس اس کوید تاسو نسل کسان صابرة استقامت والا جماعت یغلبو مئتین دوی بغالب رازی 200 کسانو باندے نسل کسان چی پا 200 غالب رازی مانا دا یو پا دوا مانا دا چیو نو مسلمان کدے کم بھی مینز دشمن یو پا دو زیاد تے در پارا تیخت جائز نہ دا، در پارا تیخت دا ایکسکیوز نہ دے. او کہ یو پا دریشو نو بیا ایکسکیوز موجود دے، کہ یو پا دریشو بیا ایکسکیوز موجود دے. اگرچہ بیا ہم عظیمت دا دے کہ تخت بنا تخت زکا خو یا با کامیاب شی یا با نو که کامیاب شی نو مجاہد بشی یا با مرشی نو که مرشی نو بیا ہم کامیاب شی سشی شوی شہید شوی. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ أَكَوِتَاسُ كَذَرْ كَسَان
یغلبو الفین دوی بغالب راز 2000 کسانو باندې باذن الله په اذن د الله والله الله تعالی مع الصابرین دې ملګری دې دا استقامت او صبر والا کسانو. نو متاستا مسله ویلې وا چې هر لفظ صبر چې قران کې ذکر دی امام احمد بن حنبل فرمایي رحمت الله علیه چې دا صبر په معنا د استقامت دی. صبر په معنا د او امام ابو حنیفه فرمایي چې صبر او استقامت تر یو بل نه جدا نه دي. هر یو بنده چې صبر پکې د کې استقامت وي او هر بنده چې استقامت پکې نو صبر پکې دا څه نشي کېده چې مونږ و فلانی کې صبر ډېر دی خو استقامت پکې نشته. چې استقامت پکې صبر کوم دی یا فلانی ډېر استقامت سره خو صبر پکې کېږي ناجیب دې استقامت سره. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې صبر او استقامت دا لازم ملزوم دي انټرکنیکټډ وي په انګریزي کې ورته څه وایي انټرکنیکټډ. ما کان لنبی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او یا کسان قیدیان اونیو غزوہ بدر کی سورہ او یا کسان خو پکې مردار شو او یا کسان دای قیدیان ول غټ سردارانو او یا کسان غټ سرداران دای قیدیان ونیول او صلی الله تعالی ورته چې نه دا قلم بنه جنگو د اسلام بدر د اسلام قلم بنه جنگو ستاله تر اوسه پوری ریاست اسټابلیش شوی نه دی حکومت تر اوسه اسټابلیش شوی مستحکم شوی نه دی او دا کافران خطا یو ترد نیواله غني څه دی غني یو لقمه ترد غني چې بس خدا خلی ته چول دیو ان غلدل دی. نو الله تعالی ورته د فرست امپریشن از دی لاست امپریشن لومبنه اثر تعالی هغه ورزول پکارو چې د یریدل چې بیا تا خلاف جنگ کوي راوته. نو تا چې د قیدیان اونیول هغه تستا مزاج باندې طبیعت طبعا ډیر نرم سره طبعا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو ډیر نرم سره دی چې چا باندې گزار ده یعنی آرمی به لیډ کولا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې په عمر په جنگ کې په چا باندې گزار نه کړی سوای یو د ابی ابن خلف نه بس یو سره د پیغمبر الله تعالی شوی نو مثله ابی ابن خلف هغه لعین پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته بدی خبره کړې سپیری اف ورډ ورته استعمال کړو او پیغمبر علیه السلام ولا مکه کې ترټ ورکړي چې ابی څه حالت بنی چې زما په لاس باندې به جهنم ته رسي به زما په لاس به جهنم ته رسي وي ته ما سره کوم ځای جنگ کې دلته مکه کې ګرځېدې نشي زمونږ د وجه جنگ بکې وینا یو دور بدات راځي چې ته زما د لاس حالا کېږي د بدر موقع جراله ابی ابن خلف هغه تلو ته تیار نه ځکه ته دا پته چې پیغمبر دا ترټ را کړی دا باندې رښتیا کېږي صحیح. خو ابو جهل ول ډیر تعیر وکړ عار ول ورکړ شرم ورته ودرو په غیرت سړیا تیریږي نو لاړو بیا ته کوشش کو ماته تاسو واقع ذکر کړی و کوشش کو چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره نږدې را نشي کینن با خبر رښتیا کیږي دا پیغمبر پروفیسی ده او پیغمبر علیہ السلام پروفیسی ده لہذا کوشش به کوچر یکا یک دا اثر اخلاص او پیغمبر علیہ السلام خاطر اتیر شو او حضور علیہ الصلوۃ والسلام دغه خپل هغه توره لاس کې نیولې و پس مکه لکه لکړې لګولې و حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ کې د آرمی قیادت وکړو لیډ وکړو خپل توره به لکړې په شان صرف پس مکه لګولې و صرف کمان به ورکو چې تاسو وکړه خپل شاته خپل سیدا ګروپا خپل سیدا فلو صحیح کمان به کو او شوی کته چې دا خو ابی ابن خلف خواته تیریږي بس دا څه هغه تور راوړل او دا څه دا توري سره ولورل او دا توري سر چې ورلو د سړیو چغه واره او مکه طرف ته دا خپل څه پس غلاک نو خپل قبيله او ټرایب خلک ور پس راغله خدای خپل کومه شرمولو ذلیل سړیا سچل شوی دا تخت ولې میدان نه تخت خلکو سره مخ څنګه لګو ورته وی زخم شین وی کم ده زخم دی نو زخم وکړه اسی د سرمن سره شوی غوډه و تاسو معموله کده اغزه چې ولګي سرمن لګه سره شوی وی دا زخم ده ته دینه تخت دی تعال توګه د پیغمبر مرګري دي عليه الصلاه والسلام چې لات ماته په یو لاس جنگيږي د چا خپل کې درې په یو خو باندې دنګونه وي او جنگيږي خو میدان نه تختی او ته کوم ورته او دا زخم ډېر معمولی صرف دا سرمن سره شوی دا خو ولکن تعلمون بضرب من دام درته معلومه چې دا گزار د چا دی ورته گزار د چا دی وې دار باندې پیغمبر گزار محمد را باندې گزار کړي صلی الله علیه وسلم وې قسم په خدای چې کوم تکلیف زما بدن ته دی دا وې ک د بدر د صحرا په ټولو وحشي زناور باندې تقسیم کې ټول بلی ونی شي ټول بلی او چې کله مردار شه پرې وته چې چا ولا لاس وړو بس بدن یې رکېږي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي الذين تتوفتهم رسلنا ظالمي انفسهم کوم بنده چې زما د پیغمبر په لاس قتل شوی دنه زیات ظالم په انسانيت کې بل نشته ځکه پیغمبر فطری طور دومره رحم دلی چې باندې گزار نه کوي د پیغمبر فطرت دی په خپل ځای باندې
گزار خو چې چا باندې گزار وکړو دغه سړی انتهایی لعین ترین سړی دی د دې وجه نه پیغمبر په گزار وکړو او چې پیغمبر په گزار وکړو د خدای قهر وایي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام او یا کسان چې گرفتار کړ الله تعالی ورته وی دا کار خنو دا کار شنو چې دا قیدیان دي نه ولې مړ کړی بدیو څه باندې کړی په جنگ کې باندې مړ کړیو او چې قیدی کړی دي نو دا قیدی مړول خو جایز نه دي چې قیدی کړی دي اوس خو ته نشي ویل چې اوس مړ کا ځکه دا خو بیا وار کرایم دی دا به څه شه دی دا خو بیا جنگي جریمه ده قیدی مړول قیدی مړول پرزنر افوار مړول دا خو وار کرایم دی. پیغمبر اسلام ته الله تعالی خو قیدیان کول باندې نه جنگ باندې ورسره کو چې دی باندې دباو پروت دی چې بیا آینده لپاره ستا مقابله غلې راغلي. ما کان لنبی دا مناسب نه پیغمبر لپاره ان یکون له اسرا چې وید د لپاره اسرا جنگي قیدیان اسرا معنا قیدیان. ما کان لنبی مناسب نه پیغمبر لپاره ان یکون له اسرا چې وید د لپاره جنگي قیدیان حتا یسخن فی الارض مگر بعد دې چې دې وینه توي کی زما کې معنا دا چې دې دباو قائم کی یسو کی چې خلک ویریږي ته چې به دې قوت سره جنگ کول دې قوت سره ځان مړول دي دې قوت سره جنگ کول ځان ما تاسو ته وینسټن چرچل د برټن وزیر اعظم هغه یو ډیر عجیب خبره کړې و سی ویلو to capture a hilltop or a seaport or an airport or a big city is not a victory, but victory means to cut off the power of your enemy to fight again. صحیح دا وکټری نه ده چې لوی خار دی ونیسو علاقه دې قبضه کړه سی پورټ ته قبضه کړه ایرپورټ ته قبضه کړه سبا دا بیا هم لوز کول شي که جنگ رواني نو چې کوم سی پورټ ته نیولې سبا لوز کول هم شي کوم ایرپورټ نه نیولې سبا لوز کول هم شي کوم سټي نه نیولې ده سبا لوز کول هم شي هغه وی اکچوال وکټری دا ده چې جنگ د شروع کنه دومره د دلایل سره جنگ وکړه چې د انیمی او د دشمن پاور ختم کړي چې آینده لپاره بیا تاسو سره جنگ ته تیار نشي چې بیا ځان سم نه کی جنگ ته. نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی دغه فلسفه دین کې ورشي چې جنگ شروع کول په اسلام کې ډیر شرایط غواړي. په اسلام کې جنگ شروع کول ډیر آسان کار نه دی. په اسلام کې جنگ شروع کول ډیر آسان کار نه دی ډیر مشکل دی خو چې کله زمينه مساعده شو خدای وایي چې اوس جایز دی اوس ورځي اوس جایز دی بلکې اوس تا وظیفه ده چې دا جنگ وکړي. نو چې کله جنگ دې شروع کو نو الله تعالی وایي چې اوس بس تر اخره پورې ورسونه اوس د خبرې سره نهایت معلوم کا سی معلوم کا سو انتہا تے اور سوا چې نتیجه خو مرتب شي. ما کان لنبی ان یکون له اسرا مونږه پښتو کې ضرب المثل وي څوک چیړه ما ډېر چیړل وای خلک څنګه ول وای څوک چیړه ما خو کچا او چیړلې ها کچا او چې نو یې به پرېږدو ما چې سود کور ته نه رسولې صحیح ته څوک بچیړه ولې خلک ټارچر کې او کچا او چیړلې نو بیا ستا مجبوری ده چې ریټالیټ کې باندې صحیح نو چې مجبوری کې ریټالیشن شروع کو نو بیا داسې مکوا چې دې دروازې نه بارو نه کور ته ورساو او دې چرته ورساو او چې کور ته ورساو چې واپس بیا را نشي. ما کان لنبی مناسب نه د پیغمبر د پاره ان یکون له اسرا چې وی د پاره جنگ قیدیان حتا یسکن فی الارض دا هغه سره موږ په خوانه طالبو خدای مرګ شوی څنګه هغه سره وعلیکم السلام ما دا آغاز سے منظم بخوانے طالب خودم رخ شوئے. ما کان لنبی مناسب نے پیغمبر دا پارا دانم دا زڑو طالبانو دور دے اجی کریوں دا مزور طالب کرا اجی کریوں ما اجی کریوں دا مزور طالب خورخ شو. ما کان لنبی المناسب نے پیغمبر پارا ان یکون له اسرا چې وی در پارا جنگ قیدیان حتا یسخن فی الارض مگر بعد دې چې دې وینه توي کی زما کې نو د وینه تویولو معنا چې یو hebat قائم کی چې څوک موږ ته hebat دبدبه قائم کی تاسو دبدبه لفظ وای روب قائم کی روب لفظ هم استعمال چې هغه دشمن ته ویری اوس الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته چې تا قیدیانو ورسره پاره اوس په پیسې ته خپل ریلیز کړي مړې خو ته نه انې مړول جایز دي نه مړې او نه مړول جایز دي نو سبکه پیسې وته خپل په پیسو به رها کې تريدون عرض الحیات الدنیا تاسو د دنیا اساس غم غستی دیو جره قیدیانو نیول
تريدون غرض الدنیا آیا تاسو غواړئ سامان د دنیا په بدل د قیدیانو کې والله یرید الاخره الله تعالی غواړي آخرت چې دام او آباد شي والله عزیز الحکیم الله تعالی غلبي والا او حکمت والا دی لولا کتا اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د قیدیان اونیول د قیدیان او سه خلاصم په پیسو کړل نو الله تعالی خدا خبره دا شو کړل کار چې ناروا شوی دی الله تعالی ان ناروا نه ده خو مناسب نه ده بعضی کار وی روا خو سي کولی نه پکار بعضی کار یعنی ټول جائز کارونه خلک نه کوي کنه بعضی جائز کارونه داسي چې هغه بعضی خلکو لپاره کول خني بعضی خلکو لپاره کول خني نو پیغمبر تعالی الله تعالی دا کار دی جائز خو تاسو لپاره کول نو پکار دانا مناسبو The first impression should be the last impression as that is the last impression. دا اخیری اثر دی دا لومبنه امپریشن څخه دا لومبنه جنگو باید چې hebat قائم کړی او چې دا کار دی وکړه کې ځان دی اونیول او په پیسو د اخلاص وکړ لولا کتاب من الله کچری نو لیکل حکم د الله جانبنا د پیسو غستو سبقا د مخکنه ثابت لمسکم رسیدل بوتا سوتا فيما فاغ مال کې اخذتم چې تاسو غستلې دې کې ځانو نا غضب العظیم یو ډیر لوی عذاب به در کړو کدا کار ناروا وي چې پیسې مده پیدا نه ولې غسل الله تعالی فی نفسه جائز دی لا فل خو کول نو پکار بعض شی لا فل وی خو موقع مناسب دی بعضی شی صحیح لا بعضی خبر رښتیا وي بعضی خبر خو موقع داسې کاغه او رښتیا خبره کې فتنه ته جوړیږي نو ته بیا شریعت حکم سره کیپ کوي بس بیا پټخلو اوس ته وایي چې نه دا خبره خود کوم رښتیا دی خدای ویلي رښتیا خدای دې به خو بس سړی مړ په دې بل سړي باندې دا خبر رښتیا ده خو دې موقع باندې مناسب نه راغی سړی ورته جذباتي شوی دی صحیح خبر دین کړه نو خبره خو رښتیا ده خو سړی جذباتي دی کته دا خبره کینو په ورمنډه کې مړی نو بس الته بس کې کیپ کوي دیو جل الله تعالی فرمایي الذين امنوا اتقوا الله او ایمان والو خدای نه ویریږي وقولوا قولا سديدا رښتیا خبره کوي خو د موقع او محل مناسب رښتیا خبره کوي قول سدید دی ته وي چې خبره رښتیا وي د موقع محل مناسب وي نو بعضی خبره رښتیا وي خو د موقع محل مناسب نه صحیح موقع محل مناسب نہیں نہ خبر ہو خدا کا خبر نثار احمد پر ریکارڈر کی ورش صحیح یہ الگ تو باہر نہ پجڑا رہا گئے تو لارے مڑو تین ایجر باہر نہ پجڑا رہا گئے مور ورتے ولے وی مور فلانی عالم وی تا ولے والے وی आवाज غنا بلا خلق دے بس زبارو نہ ما خلق وئی وی خدای دې لاسونه مات کی تا ولے وئی وی زر اشتیاوانه پر اشتیاوانه وئی زه سم رښتیا وام نه پر خدای دې به خو باسي پکاره تعالی انعام درکړي اپریشیټ کړي چې ته رښتیا وای پر رښتیا و دی وای هغه ورته او مور دې کته ته مم رښتیا وای نو ته به مو وای په مور کته ته مم رښتیا وای ها ته به مو وای هغه وای زما د لاس مات شي ته به بچی رښتیا وای زه به تا وام ته وای ما سره رښتیا وای ویسه مور د بابا خو یو کار چې وفات ده ته داستر کی چاته توړې ما به لفتر اوسه مې دې خو بس نو بعضی خبره وی رښتیا خو مناسب نشته وکي نو دی وجه الله تعالی وقولوا قولا سديدا رښتیا وای خو موقع او محل ته ګوره چې کوم ځای رښتیا ویل پکار دي خبره دین کړه نو دا لولا کتاب من الله خدای وای کدا قانون د پیسو اغستو په جنگي قیدی باندې مخکې نه ثابت نه وي نو بیا خو تاسو ناروا کړو چې ناروا مو کړو نو در باندې به عذاب راغلی او دا جنگي قیدیان دا تولید کې نثار احمد چې دا او یا کسانو او چونکه لومبنه جنگو لومبني جنگي قیدیان چې پیغمبر الله صلی الله علیه صلی الله علیه وسلم لومبني جنگي قیدیانو چې پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم لا سره راغلی لہذا قانون ور د پاره نو چې سرسو ته پرنده راپور د پاره قانون سره نو پیغمبر اسلام خپل ایڈوائزری کونسل لا وسته د پیغمبر اسلام دو قسمه ایڈوائزری کونسل یو جنرال یو سپیشل په جنرال کې به ټول صحابه راځم جنرال کونسل کې به ټول صحابه راځم او سپیشل کونسل کې ابو بکر عمر څوک به سپیشل ایڈوائزران پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنهما دا د سپیشل ایڈوائزرانو چې په ژوند ورسره په مرګ ورسره دي
په قبر اور سره دي قیامت پر چې راپاسي پیغمبر اسلام وایي زما یو لاس به ابو بکر لاس کې او بل لاس به د عمر لاس کې سبخت اور خلک اعلان واړه نو پیغمبر اسلام حضرت ابو بکر ته وایي چې ابو بکر او جی دې سره څوک دا او یا کسان چې مراوس دي دې سره څوک حضرت ابو بکر رضی الله عنه طبيعتاً او فطرتاً نرم سړیو ډېر رحم دل سړیو هغه وی چې دا څوک پر دې خو نه وي خو زمونږ کرونه دي او تر زامنو ځکه مکه والا څوک ټول دې ځانو یو قریش به هم اعمامک و اعمامنا وبنو اعمامنا څوک زمونږ کرونه دي څوک پر تر اکا زامن دي څوک ما اکاګان دي څوک ما د اکا زامن دي وی چې احسان ورسره وکړي چې ځای دا ډېر راخی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمر ستاسو خیال دی خو دا هم د اکا زامنو خدا خو طبيعت خبره حضرت عمر خو طبيعت سختو ویجی دا هغه خلک چې د بلال د بخپو کې پړې واچو رسای به واچولا د مکه موزه په لارو کې به راځو دا هغه خلک چې دا عمار روان دي ناشته به دې عمار دا په ګرمو شګو باندې ورواچو د پاسه پیټیږي کې خوده او دا چې هغه خلک ته چې زمون جرم سوچ دی مونږ مکه نه راځي او دا چې هغه خلک ته چې تیم نه معاف کړي تاله هم په دې سټ کې صدر اچول او چوک کړي او دا چې هغه خلک ته چې زمون خلاف د دسیسې او سازشونه کړي دي او اوس راغلي دي مون سره جنگ هم کوي دا د معافی مستحق دي دی به معاف کې پیغمبر اسلام ورته څوک حضرت عمر رضی الله عنه ورته زما دا روډ پکې نه ته زمانه عمر کې مشر د پلار په ځای نه دي زید ابن الخطاب صحیح ویجی کستای یاره زړم به الله اکبر په خپل رور وام چې د زما د خدای او زما د پیغمبر مقابله ته ولر راغلی زما سره هیڅ نشته نشته دې ته وایي ایمان دې ته وایي دا ډېر ځان کار دی دا عمر د ایمان خبره ده وی زما د پلار په ځای زما تربیت کړل په زما د خدای او زما د پیغمبر مخالفت د مور سره رشتہ نشته نو اجازه راکې چې زه په ورمنډه کوم صحیح او ویجی هغه د عباس ناشته پیغمبر اسلام ته خدا د په حواله ونه چې ستاتره د په ورشه حضرت علی ته اشاره وکړه وی عباس ناشته د علی تر ده او عقیل ناشته د علی رور ده عقیل ناشته د علی رور ده وی علی ته حکم وکړ چې پاغي ورشي نو چې خپل باندې بسم الله وکړه دا نور بل کدا چې د مولوټه پر کټ را کټ کو صحیح چې دې ته یو درس ورکو چې اندر پر بیا د مقابله ته نه شي او دا راي صرف دا د عمر او پټولو صحابه باقی ټولو به چیرې چې مون قوس نوی نوی دل تراغلی ولا تر اوسه پر ریاست هم نه استابلیش شوی جنگ ور سره مو شو معیشه حالت هم دغه سره سیاسي حالت هم دغه سره اوس کدی مو ملکل یو لوی هنګامه په دنیا کې به لوی پروپاګاندا شروع شي ځکه دې پروپاګاندا ماشين هډیر زیات دي صحیح فاکس له ور سره دی صحیح نو خو بس جوړه داسه زبردست پروپاګاندا به کې دې مو بدنام کی دنیا کې نو خبردار چې خلاص دي یو دا ته مرو نه کفاک تلون ور سره دی او قبلم ور سره دی کسینن ور سره دی کار ور سره ځاګور کار دی خبر ده کړه اوس کله دا آیت نازل شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدای رحم وکړو چې عذاب راونه لګو که عذاب را لګل دی فیصله پس منظر کې لما نجا منه الا ابن الخطاب سوای د عمر نه خدای پر یو کس نو معاف کړي سوای د عمر نه خدای یو نو معاف کړي نو جنگي قیدیانو سره بس کیږي سوره محمد شپږویشتمه پاره ده پیدا مکو آیت نمبر داول نے شروع کر الذين كفروا كسان چې کافران شوی دي وصدوا عن سبيل الله امن کړي دي خلق دلار د الله نه اول اعمالهم دوی ضایع کړي دي عملونه خپل دوی کوم د خیر کار کوي دا غیم سری واډ نشته د عقیده برابر نه ده نو چې عقیده برابر نه نو نیک عمل څه اجر نه والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات عمل کړي دي نیکو آمنوا او ایمان راوړل بما نزل علی محمد
پاغ دین چې نازل شوی محمد رسول الله باندې او الحق من ربهم دغه دنیا دا کتاب حق دې جانب درب دوی نه کفر عنهم سیئاتهم الله تعالی رشودی دوی نه گناهونه دوی واصلح بالهم بهتر کړی د حالت دوی بال باندې حال بهتر کړی د حالت دوی ذالک بان الذین داد دی وجه چې تاکي سا کسان چې کفر کړي دي تبع الباطل هغه اتباع کړي د باطل او ان الذین او کسان چې ایمان راوړي اتبع الحق من ربهم د اتباع د حق کړي چې جانب درب د دوی نه راغلي دي کذالک یضرب الله دارنګ بیان الله تعالی للناس خلقتا امثال او صفاتونه دوی امثال معنا صفاتونه اس دا اصل آیت تے آیت نمبر 3 کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کل چتاسو مخ شیر کافرانو سرا کم زائے پا جنگ کی کم زائے پا جنگ کی نو بلش پا منگا تفصیل ذکر کرو کہ اسلام اصلا دا جنگ حکم نہ کئی اسلام اصلا دین دا سرے دا امن سلامتی آدھے جنگ پا انیویٹیبل اور ان ایوائڈیبل سرکمسٹانسز کی کہ ناقابل اجتناب بھی منگا پختو کیوں چھے پیش نبی آتشتا نستا نو بس بیا پیش ورته بیا تیشته مکو بیا په مخ ورځه بم وړاندې باندې زور کړه صحیح اوس هغه پیشه بسې نو دا غي لپاره مونږ دوه آیاتونه سوره بقره یو آیت د سوره نساء یو آیت د سوره حج لیکل موټو یاد دي پر خان دوه آیاتونه د بقره هم دغه آیاتونه خو سیف الله خان انسپایر کړه صحیح ننن لګیا شیرشاه انسپایر کوي څه ګوره کته انسپایر شنه نو دعایتونه د بقره چې الله تعالی فرمایي قاتل الذین یقاتلونکم جنگ کوي هغه چا سره چې چا تاسو باندې جنگ امپوز کړی دی نو چې بل چا در باندې جنگ امپوز کړو نو ته ورته سوې چې په خیر په خیر په خیر راځي چې حلوا در باندې وخورم الله تعالی وایي چې څوک در باندې جنگ امپوز کوي ریټالیټ کوا څه کوا ریټالیټ کوا مقابله کوا بیا ډیفنس کوا خپل یو دا چې جنگ چا امپوز کړي یو وجه ده دیم وجہ وقاتلهم حتى لا تكون فتنه دسیسه کوي ستا خلاف ستا ریاست خلاف سکے دسیسه کوي نو چې څنګه ستا استخبارات یا مخابرات تاسو مخابرات او استخبارات وای استخبارات عرب ورته مخابرات وای نو چې استخباراتو د اطلاع درکړي یو دسیسه روانه ده داسې تیارې دشمن روان کړی دی او په داسې حالت باندې اٹیک کوي نو قبل دې چې هغه پریپریشن مکمل کړي پتا اٹیک کی ها تو ورمنډه کړو صحیح وقاتلهم حتى لا تكون فتنه الله تعالی وایي دغه دسیسه ولا ختمه کړه دغه ځای ولا اوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنه دا دویمه خبره او دریمه خبره الله تعالی فرمایي سوره نساء کې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللہ تعالیٰ فرمائی عجیب خبر تاسو باندې کم سنداق پای خله چې جنگ نه کوي حالانکه کمزوري مسلمانان نارینه زنانا ماشومان چغي وي ماشومان چغي وي چې ظلم ورسره کیږي د دین په اساس باندې او هغه چغي وي ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها خدای د دې ظالم شهر نه او ظالم وطن نه مونږ خلاص کړي موږ سره دا ظلم کیږي د سپونیات د دین په بنیاد دا الله تعالی وایي ته دغه ماشومان چغي نه اوري دغه زنانو چغي نه اوري دغه نارینو چغي نه اوري ای سره دا جاته پر څه کیږي سوداتی جګړه نه ده جګړه ده سره د دین جګړه ده الله تعالی وایي ته دغه دین منون کې نو تاسو سره تعلق نشته دا دریم باعث دی دا هغه لپاره کنډیشن مونږ ویلو په سورہ انفال آیت مورده یاد کنډیشن مو ویلو چې نمبر اول چې دغه مسلمانان د غیر مسلم ریاست استوګن دي دغه مسلمانان د غیر مسلم ریاست استوګن دي هغه ورته زیاتې کوي د دین په اساس که دنیوي جګړه ده په دې پوښي که دنیوي جګړه ده د اسلامي ریاست ذمہ داری خو نه ده چې د غیر مسلم ریاست د مسلمانانو مالی جګړې به ختمه اخو دنیا له ژوند کې هلته خپل ټیکسونه په خپل ټیکس نه ورکړي آی آر ایس ورته صحیح او آی آر ایس والا گرفتار کړ نو بس کوي موږ به سوچ مسلمانانو سره ډېر لوی ظلم کیږي وای ولاسي کدا وای دا خیانت دی دا چیټ الکه دا خو د چیټینګ کوي دې سره د اسلام سره تعلق دی اسلام دله دای اجازه ورکړي چې چیټینګ وکړي صحیح نه الله تعالی وای ته دنیاي معاملې خو لیو دم الون وذ دیر بزنس او که زیاته ور سره کیږي سب بنیاد د دین په بنیاد نو بیا هم الله تعالی وای چې ته داسې سټپ ان مکوا
از خود سوموټو ایکشن وای ورته ورته سوموټو ایکشن. الله تعالی مسلمان ریاست ته وایي چې ته د هغه مسلمانانو لپاره سوموټو ایکشن نه اخلي. که سوموټو ایکشن دی واغستو هغه به نو ټربل کیږي. ای بس شي ځکه غیر مسلم ریاست خو ورته وایي چې ته سټیزن زمای څه شي سټیزن زمای هغه سړی هغه ریاست پتا باندې ډیر زیات خفقېږي. دا غي وجه دا ده چې ته دا غي جاسوس یې، ته دا غي څه ته دا غي د جنسای سړی دالته دلته راوي د پاره نه خو هایټریزن کې راولي. اوس خو لا صرف دبي او بیا به پانسی کی یا څه کی بیا پانسی ته ورکوي چې هغه خو په دې وجه تا باندې عمر ډیر لوی احتجاج وکړي چې دا غي سپایي خبره نو دی وجه الله تعالی از خود بس سټیپن نه کې که هغه دنه ډیماند وکړه ال سټیپن وکړه. هغه مظلومان مسلمانان که هغه دنه ډیماند وکړي چې موږ سره زیاتې کیږي دین پاسات زمونږ سره هیلپ وکړي نو صلی الله تعالی وايي هیلپ هم داسې نه چې راځي ټانکونه روان کړي سوې راځي ټانکونه روان کړي آرمی مارچ کوي زکات تا غیر مسلم ریاست مسلمانان سره زیاتې کوي الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق. الله تعالی فرمایي کدا غیر مسلم ریاست سره د سفارتي تعلقاتي دا معاملې او په سفارتي تعلقاتو حل کړي په سوال کې په سفارتي تعلقاتو به حل کړي کدی سره د فورم شریک دي سره دی ورسره یو شریک فورم دی ورسره شته د آسیان تنظیم یا بل تنظیم یا بل تنظیم یا یو ان او الله تعالی فرمایي هغه ته وړي دا مسله ته بس کې دا هغه د لارې ورته هغه فورم باندې به دا مسله وچته صحیح ته کوم مشترکه فورم کې تم ناشته او دا غیر مسلم ریاست هم ناشتي. ما تاسو ته مثال درکړم چې د کشمیر مسله ده نو پاکستان څو کی یا گجرات کې مسلمان سره زیاتې کیږي اوس پاکستان روزانه رواني ټانکونه روان کړي چې راځي البته بیا گجرات کې مسلمانانو سره زیاتې کیږي هندوانو په بیا راځي دی او حکومت هم دینوانو مرګره ده فلانه خو بیا یو ډېر تباہي وي نه بس صرف پاکستان رومبه خو سفارتي تعلقات استعمالي نو څو کی سفیر راوغړي د انډیا سفیر هغه راوغړي وزارت خارجه ته ناغته یو احتیاجي مراسله ورکړي سوال ورکړي the protest مراسله ورکړي this is a matter of grave concern for Pakistani government and people as well چې دا پاکستان د حکومت او د پاکستان د عوامو لپاره یو ډېر د تشویش باعث چې ګجرات کې مسلمانانو سره کوم ظلم کیږي د دین په اساس باندې کیږي صحیح and we have all the right to take it to international forum صحیح چې دا شی کنټرول کوي کله موږ به دا مسله چرته وړو انټرنیشنل فورم ته وړو یو نو ته وړو یو ته وړو بل ته وړو ان مين اخلاقی طور په تاسو فایټ وکړل سره خبر نو دی وجه الله تعالی تعالی نو تویل الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق کدا غیر مسلم ریاست سره سفارتي تعلقات وی یعنی کامن فورم ور سره نو جنگ تمنم پرمچ کیږي هغه فورم ته وړي دا خبره چرته وړي هغه نو بیا الله تعالی ورپسې وي چې الله تفعلوه تكن فتنه فی الارض وفساد کبیر کدا اصول فالو نه کې په دنیا کې بچرته امن را نشي هر وخت به جنگي یو لوی فتنه به یو لوی فساد کبیر به ډیس آرډر او مسچیف په دنیا کې رواني خبر ذهن کې رااله او سلورم باعث د جنگ چې جنگ پکې ان ایویټیبل او ان اوایډبل وي هغه د سوره حج آیت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. الله تعالی فرمایي هغه مسلمانان لما اجازت ورکړه دي چې چا سره زیاتې شوی چې دې جنگو کی دې ریټالیټ دې څو کی دې ریټالیشن کی بانهم ظلموا ځکه دې سره زیاتې شوی دي څه زیاتې الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق دې د خپل وطن نه د کورونا د پراپرټي او جایداد نه راځي شوی دي په زور باندې نو چې راځي شوی دي دې ریټالیشن کی ټو ریکیپچر دیئر پراپرټي چې خپل پراپرټي واپس والی چې خپل کور او وطن نو بس دغه سنور بواعث دي او ما تاسو ته مشترک او کامن شی راوښته چې جنگ د کفر په اساس نه کیږي کافر سره جنگ د ظلم په اساس کیږي ظالم سره یعنی دا سنور څنګه په دې کې کامن نقطه سره ظلم نه کفر نه دی ظلم نه کفر نه دی دا نه چې کافر سره جنگ کوه نه الله تعالی ظالم سره جنگ کوه جنگ چا سره کوه نو بعض اوقات دغه ظالم وی مسلمان کلمو وای منځونه هم کوي او بغاوت کوي د اسلامي ریاست نه نو شریعت بیا سوې حکومت ته څه کوي ورسره اصلاح اور پسې ورواخلا وی وها دا او سلطان کافر کو نه دي منځونه هم کوي الګا د اسلامي ریاست ته باغیان شي نو پته ولګیدا چې د جنگ بنیاد کفر نه دی د جنگ بنیاد څه دی ظلم دی د ظلم نه خپل ځان ډیفند کې او کزان نه ډیفند کې نو تباہ بشي صحیح نو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَلَجْتَاسُ مَخْبَمَخْشِي دا کسانو سره چې کفر کړی میدان کې فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضْرِبُوا رِقَابَهُم نو څه کوي موږ پښتو کې وایو وای په جنگ کې ګوړې نه ویشل کیږي تاسو ګوړه وایو په جنگ کې ګوړې نه ویشل کیږي څه کیږي
بس تورې چلېږي سټ وهه. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ تر دې پورې چې تاسو وینه وبهوله. اذا أثخنتموهم اسخان معنا وینه بهول. نو وینه بهول څه خلک مړه شو څه زخمیان شو. ضروري نه چې ټول خلک دې مړ کړل، خو څه کړل؟ زخمیان دې کړل. حتی اذا اسخنتموهم تر دې پورې چې تاسو وینه وبهوله، رعب او دبدبا او هیبت مو قایم کړ. نو چې هغوی ویرېدل چې دشمن دی ویرېده، نو صلی الله تعالی فرمایي اوس چې ویرېدل او تا ته پته ده چې ټول اوس د یاري لرزېږي، نو فشد الوثاق، اوس تم جنګي قیدیان ونیسه. دا څه نه چې بس جنګ لړۍ او قیدیان مې شروع کړل. نه جنگ سره ورته سره به قیدیان نه شروع کړي. لومبۍ خو هغوی باندې هیبت راوله چې هغوی خو درنه ویرېږي. نو چې ویرېږي نو بیا یو ټرپ کې اچوه. فشد الوثاق، نو بیا یې مضبوط وتړه. اوس چې ودې تړل جنګي قیدیان دې جوړ کړل. نو څه به کوې جنګي قیدیانو سره؟ جنگی قیدیان سره وسکے شرعاً د جنگی قیدی ہلاکول ناروا دی. اللہ تعالیٰ فرمائی چې فاما من لم بعدو یاد دین بعد احسان دے جنگی قیدیانو سره او و اما فدال یا بدلکے سشے اغسطل دی جنگی قیدیانو. خدا کلا کہ جنگی قیدی مفت خلاصے بطور احسان، مفت اخلاصے بطور احسان، یا پا بدلر سشے کے اخلاصے او کلا بے اخلاصے حتی تضع الحرب اوزارها د اوربند او د سیز فایر نه بعد که جنگ لا شروع دی جنگی قیدیان د اخلاص رخوی بیا اصلا راغلی بیا راځي قیدیان دا ای خو لستا په جیل کې سمودا سګډان چرګان خوړلي اوس وخت تک شوی. الله تعالی فرمایي دا ځان ته سار بکړه نه ترغه به قیدیان ساتي سو پورې جنگ بند شوی نه دی. نو د جنگ بندېدو نه بعد دا ډیپند کوي چې خلاصې نه څنګه خلاصې مفت یوا کنه څه شی ته خلی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تولی کې نثار احمد چې جنگي قیدیانو قتل دا جائز نه ټول امامانو په نسبت باندې. حجاج ابن یوسف نامه کو موریدل ظالم حکمرانو د بنی امیہ هغه یو جنگي قیدی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته پیش کړ. عبد الله ابن عمر ډېر لوی فقيه او لوی صحابي دی. حضرت عمر زوی دی. هغه ته یو جنگي قیدی پیش کړی دی مړ کا. ابن عمر انکار وکړ. هغه صرف ځان لپاره یو پروف پیدا کول غوښتل چې نه ابن عمر جنگي قیدی قبول کړی دی او قتل کړی دی. نو بس حجاج ابن یوسف خو مزاج دا چې خلک راوغوي ګر شروع کوله وی کډې دا یو مړ کی نو د نور تفضیل اصلاح کړل لګیا. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه ناروا دي شرعاً دا جائز نه دي. هم میدان جنگ کې به مړوي نو مړ دی چې جنگي قیدی دې کنه د پروټیکشن وشو. حال بتا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې څه جنگي قیدیان داسې چې پیغمبر علیہ السلام دا غي د قتلولو حکم کړو. هغه اس پرزنر اف وار نه از وار کریمینل ایسا کړو وار کریمینل وغه لکه عقبه ابن ابي معيط د بدر قیدیانو کې دغه یو سره چې پیغمبر علیہ السلام هلاک کړ. حضرت علی ته دې په دبار دا کار خلاص کړ ځکه دا وار کریمینل دی. تاسو شه وار کریمینل دی. د وحد قیدیانو کې ابو عزا پیغمبر علیہ السلام دا وار کریمینل دی دا بهر کا. د خیبر په قیدیانو کې کنانا يهوديان لوی سردارو ډېر لوی کریمینل سره و. وې د بد عهدی کړی دا څه کړی دي د بد عهدی کړی دا ډېر لوی کرایم دی. د فتح مکې په موقع پیغمبر علیہ السلام د لسو کسانو دا غي د قتلولو پروانه جاری کړی و. نور په ټول عمومي معفو ورکړه. ټول اهل مکه له سره عمومي عفو وکړه. حالانکه مکه والا پیغمبر علیہ السلام سره فکر د پیغمبر علیہ السلام صحابه سره فکر یا سبحان الله. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ به خو کې رسای واجوله پدا کانو باندې به کشو دا غریب بر ټول سرمن رېژنه. حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ په ګرم شګو به واجو د پاسه ټیګه و پکې هودا. خو پیغمبر اسلام چې کله دغه مکې ته ورننه وته
نو حضور علیہ السلام حضرت بلال ته وی یو اعلان وکړه ځکه خلک ډېر په هیبت چې نن خو زموږ خیر نشته نن زموږ خیر نشته ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف د شلو نه زیات غټ جنگونه کړو مکی والو سره د شلو نه زیات غټ جنگونه کړو هر واره اٹیک مکی والو کړو نو داسې خلکو باندې چې وس راشي سړی خوږي چې څه نور سره وکړه چې سر چپه مې کړی خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وردن نشه خلکو باندې هیبت راغی ټول داسې منډې والے لکه دا میژ او لیم چې تختی د لیونه هیبت پر راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زره پوشو څه شو زره پوشو ټول بدن په آیرن کوټ کې پټو او سر باندې یو تور پټکي مبارکي خو دې هغه باندې د پاسه خود پروت تاسو خود وایو د پاسه خود پروت پټکي د پاسه حضور علیہ الصلوۃ والسلام په خپل اوشه باندې ناشته حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د اوشه رسانه ولې و ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوشه حضرت بلال رضی الله تعالی په لاس کې رسای و پیغمبر علیہ السلام چې خلکو ته د غریبان خډر په بد حالت سړی منډي وای خزه منډي وای ماشومان منډي وای بزرګونو خلک یو خاطختی بل خاطختی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره فوج سوره لزرا سوره لزرا ویل ایکه فوج په مکه هغه نه وته ها نه خو چې خدای او تخدو کوم خوا د تیختم صلات نشته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی بلال اور تیجی واذن فی الناس من دخل بیت الله فهو آمن یو आवाज وکړه چې چا بیت الله جوار تا او همسایګۍ ته ځان رسوله محفوظ دی خو چې حضرت بلال رضی الله تعالی دا جمله ویله خلکو ټول ویله بیت الله ته تختی صحیح خو چې بیت الله د ساحې ته وردن نشوي بس شوي محفوظ شوي خو بیا هم په د هیبت وخت کې سړي ته لار نه لري ما غواړم صحیح سړي را کور لارو خطا شي کنه څنګه شیرشاه شیرشاه د چیس په ځای رات کو واخلي بیا ځکه هیبت کې خو سړي سنس کار نه کوي نو بیا هم خلک ګډ وډو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تخپل تر حضرت عباس راغی رضی الله تعالی عنہ سو حضرت عباس سلام ورته السلام علیکم حضور علیه الصلوۃ والسلام علیکم السلام یا عمه اکا څنګه اوس بل بوډا ور سره حضرت ابو سفیان سو حضرت ابو سفیان د مکی چیف دی د پیغمبر خلاف د ټولو جنگونو قیادت هغه کړی دی سر جنرال دی دچا د مکی والو لوی درسکیز دی د پیغمبر اسلام په جنگ کې مقابله کې باندې شه دی ولاړو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر اسلام پر دیو نه دی صحیح دی خو سره دی بل څه خو سره دی ذکر هغه حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها پیغمبر اسلام بیبی دا زمونږ مور ده حضرت معاویه خور ده رضی الله تعالی ام حبیبه پیغمبر اسلام خو سره دی صحیح خو په جنگ کې مقابله کې لوی درسکیز باندې ورته ولاړو صحیح حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ابو سفیان او جی ویرا چې د بوزم هغه ورته چې حضرت عباس یارو دوست او ورته یې ما ته ډیره خطر ده ما خو چې څنګه ویني زما په خط پسترګو کې بیره تا د اوښکو په ځای باندې ویني راشي صبر راشي د اوښکو په ځای باندې په پسترګو راته ویني راشي او زما په خیال بل چاته نو وانه نه کی په خپل براله په مړای کې نشي تا خو پیغمبر صلوات حضرت عباس ورته وی ابو سفیان ته د خپل زوم پیژنې نه چې دا څومره پاک باز سره دی ته دې پیژنې نه تر چې نن د کردار وګوره حضرت عباس سلام وکړ حضور صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله او دا الله پیغمبره هذا عمک ستا کا دې پیژند اکه ځکه بنی امیہ ده سره د بنی امیہ چیف ته پیغمبر اسلام بنو هاشم له تر زامن دي تربران دي نو ورته اکار دي او دې پیژند هغه ورته او مرحبا بعمنا ابا سفیان صحیح اکا تخیر ستل مشي څنګه حضور صلی الله علیه وسلم ورته وښنه راکوڅ ورته اکا څنګه طبیعت دې خده ټیک ټاکه صحت څنګه ده فلان فلان حضرت عباس رضی الله تعالی ابو سفیان ته ګوري ابو سفیان ورته عباس واقعي دا زما او ستا وراره دا ډېر لوی سره دی دا ډېر لوی کردار او ډېر لوی اخلاق مالک دی کني کداغه سه حالت ما باندې راغله ازما وسوي نو ما په لاسو کې سایز کړو پیدا ستا او زما وراره دا ډېر لوی سره دی دی واقعي د خدای پیغمبر دی لوی مقام ور کړی دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دی خو چیف اف مکه دی څه شه دی دی خو چیف اف مکه دی او دا سردار سره چې وی نو دی په پرستیج او په عزت باندې ډېر خوشحالي دي کنه خوشحالي دي
لکه چې مونږ وکړه چې سناتور سے د تمخ کې کوڅه تراولې خوشالي کنه خوشالي ټول قبيله هم خوشاله شي چې سناتور سے یا د منبر سے یا د ملک سے دا غي ډېر احترام پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی عباس وی وجدا چیف اف مکه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته عارف ما ته پته ده چیف اف مکه ده مکه سردار ده د مکه بادشاہ ده حضور صلی الله علیه وسلم ورته لوی مقام ورکړ حضرت بلال ته یو आवाज وکړه من دخل دار ابي سفيان فهو امن سوچ دا ابو سفیان کیسر ته ورسېدل هغه محفوظ دی ته مونږ هیڅ نه وایو اوس دا څومره لوی مقام دی حضرت عباس حضرت ابو سفیان ته ګوري وی تا سره خو یوازې رضان فکرو ستا په کیسر کې لږ خلک راځي څور راځي لږ خلک پکې راځي لږ خلک کستا کیسر ته ورتل شي پیغمبر وای د ابو سفیان د وجه هغه معاف کی حضرت ابو سفیان بیا وی ځکه زوایم عباس چې دا واقعي خدای پیغمبر دی دا ډېر لوی سړی دی دا ډېر لوی شخصیت دی خدای ډېر لوی مقام ورکړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخکې روان دی بیا و شبان دی د حضور علیہ السلام د اکال ور ده د حضرت علی خور ده سو ام هانه رضی الله تعالی عنها ام هانه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی خدمت کړې حضور علیہ السلام چې معراج ته نه چارو کور نه د ام هانه د کور نه ځکه په خپل کور کې خاصه کمره پیغمبر ته تیار کړې ده صلی الله علیه وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام به آرام لپاره هغه کمرې ته ورته د خپل اکا د لور د حضرت علی رضی الله تعالی د خور کور ته اوس دغه حضرت ام هانه رضی الله تعالی عنها د دې مکه معظمه کې کوم کور چې وو نو په دغه کور کې د خپل خسرګانۍ څخه کسانو له پناه ورکړی و هغه مسلمانان نو چې تقریبا نو دوی ورته راځي نو چې خپل کور حضرت علی ته پته ولګېده چې زما د خور خو خپل خسرګانۍ کافران لسه کړی ده پناه ورکړی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ډېر تیز سره هغه راغی پوری راوغسته او په دروازه ورمنډه کړه حضرت ام هانه ورته مخکې شو وی ما پناه ورکړی ده حضرت علی ورته ته زما خورې ته ما ته معلومه ډېر د لوی مقام مالک ډېر نیک مسلمان دی خدا د مر الله دشمنان دي دا پیغمبر دشمنان دي چې موږ لکم ټف ټایم راکړه دي اته تمہارو زدا وړو زه پرېدم نه حضرت ام هانه رضی الله تعالی عنها ته ګوره زما ورو دور انتظار وکړه پیغمبر سره خبر وکړه صلی الله علیه وسلم بدل تو دیګه قدم بنا حضرت علی مدري پیغمبر اسلام چې تاسو راته اې چې راوړل حضرت ام هانه ورته السلام علیک اخویا ورو کزن دې و اورورا السلام علیکم هو دا الله پیغمبر السلام علیکم و علیکم السلام یا ام هانه اکارو څنګه طبیعت خره ویجی فلانه او فلانه زما ان لازم فلانه او فلانه زما سرګنای ده زما لیورونه وای ورته تاسو ورته لیورونه و زما لیورونه دي ما ولا پناور کړی دا ضرور می تور راغسته دی وای زملوم ضرور می تور راغسته دی وای زی وښنم پیغمبر اسلام حضرت بلال ته یو اعلان وکړ چې صرف دغه دعا یا درې نه چې د کور کې دن ندي من دخل بیت ام هانه فهو امن چا چې د ام هانه کور کې پناه واغسته دی بچ دی نو سقل کول ته ورمنډ کړو دن نشيږي د دیوال نزان دا ذکر پیغمبر اسلام مقصد خلق مړول نو خلق بچ کول خلق مړول مقصد نو سو خلق بچ کول مقصدو خلق ورمنډ کړه حضور صلی الله علیه وسلم چې لک سات وړاندې لاړو حضرت بلال ته اوس یو عمومي اعلان وکړ من اغلق عليه باب داره فهو امن چا چې ځان پسې د خپل کور دروازه بند کړه کونډې نه اچولې بس د دروازه بند کړه نو دروازه ور پسې مکولاول نو بس خلکو خپل کورونو څور منډه کړه دروازې ځان پسې بند کړې حضور اسلام حضرت بلال ته اخذ خمګوره مرګرو ته وای اخذ خمګوره بیت الله تعالی ورسول ځکه حضور صلی الله علیه وسلم ان وانټډ انسیډنټ نشي لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے ورسید حضرت بلال ته ورسید چت توخیله اذان وکړه حضرت بلال چت بیت الله ته وخته او اذان وکړه صحیح دا اذان معنا هغه وخت موږ کول نو خلکو ته اطلاع ورکول چې راځم شي خلکو ته اطلاع ورکول چې راځم شي ټول خلک راځم شو د مکی والا ټول ناس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاسه یو بیان ورته وکړ به تاسو هغه خلک چې مالا مو ډېر ټف ټایم راکړه ما ته دروغجن وې ما ته جادوګر وې ما ته مجنون وې ما ته لیونی وې ما ته یعنی یو خبره تاسو پرې خو نه ده بیا مو زما مرګري په دې لارو کوڅو کې کشول په سروټ کو مو اچول حضرت سمیہ هغه په میز دی مکله غریبه حضرت یاسر بوډا سره هغه په میز دوه ځای کړ مونږ هم پرې نه خو دې دا نه اوستو صرف امو نه اوستو همیشه زمون خلاف کانسپیریسی او دسیسه وکړي چې دا ریاست ختم شي په مونږ باندې سو واره اٹیکونه وکړل جنگونه مورا سره وکړل زمو زخمی کړم صحیح او دا ټول چې وین دا ټول دغه څه ناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخر کې ورته وې په فماذا تظنون بي استاد څخه له زبسکو نو ټول خلق سره چتک ابن صالح واخو ابن صالح
ته زمون ډېر خشته وره او زمون ډېر خشته وراره ته د دومره لوی اخلاق مالک چې مونږ تا نه سوای د احسان نه بل څه توقع نه لرو. پیغمبر علیہ السلام ورته اذهبوا فانتم وتقوا الله ایدا رسول آزاد دې اچا تاسو نه وای خلص کسان نمونه واغسته چې فلانه 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 دا وانټډ دي یکه درې خدای وي وو پکې سړیو وې دا خلک سړي دا وانټډ دي دا وانټډ تا دا معافي انکلود نه ده ام ان اس ټي هغه ته انکلود نه ده نو ټول معافي خدای غلط کسان هغه ته انکلود نه ده اوس هغه لسو کسانو کې د ابو جهل دی او عکرمه رضی الله تعالی عنہ بیا صحابي ده دا خدای قرآن ایمان راوړ ورته یې زما خاون خو وانټډ دی زما خاون وانټډ دی هغه ته څنګه د وانټډ خبره ورته پیښتې تقدیدله ورته ته پته چرته بتلې به زما په خیال دی به یمن ته ځان رسي چرته بسي یمن تور ابو رخ نشته ده خو چرته بسي نو یمن ته به ځان رسي نه زما په خیال هغه پورت تر رسیدلې جدي ته به ځان رسولې او شپ په بس کوي عجیب یمن ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ته ګور وانټډ یقینا دے خو کده اوسم سرندر شي او کلمه وای او دین قبول کی بس دا پروټیکټډ دي هغه وی چې ورته دا خبر ورکم پیغمبر علیہ السلام وای یقینا ورته دا خبر ورکم ورشه ورپسې هغه وی چې ممکن ده زما خبر باندې اعتماد ونه کې ځکه دا ورته پته زه مسلمان شوم نو چې ته دای ذهن کې چې دا زما خلاف د سیسه کړی دا ما بوزي ولا چې حلال دي بوزي ولا چې الله پیغمبر علیہ السلام خپل پټکي مبارک سره راوغست ودا واخلا به تور ضمانت او سکیورټي ورته دا وخایا چې دا پټکي په پیژنې دا چا دی دا لنګوټه چا ده در پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا مال راکړي به تور شوټي او ما کو به اعتماد نه کوي خو دې پټکي والا باندې خو اعتماد شو خیانت نه کوي هغه دنیا ورانه دي چې خپل خبره مخالفت اپان نه کوي حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ هغه وخت په شپ کې سو چې دا بیبي اورته رسی پورتا ورته اکرمه ایو سدي وی تر دا کنه چې واپس دې بوزم وینا ما خو علی ز وانټډ نه ورته نه دا لنګوټه پیژنې دا د خود محمد صلی الله علیه وسلم ودا به تور شوټی ما ترا کړی دا تعالی د موافقه اعلان کړی دی کته سرندر شي واپس راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وی دې چې کله ناشتي نو د ابو جهل بد بم نه وای ځکه پلار دی چې دې کله ناشتي ها د در پلار به چرته بد ذکر نه کوي ځکه ممکن ده د اشتعال کې راشي یعنی خامخا او سړی ذلیل کول خو نه دی پکار پیغمبر اسلام عالی اخلاق دا چې ابو جهل خدما ډېر لوی دشمنو خدای زیه مسلمان شوی دی مون سره ناشتي د موجوده کې وکړه د ابو جهل بره تذکرہ نه کوي هغه باندې ډیسکس کوي نه یو په دغه لسو کسانو کې بل عاقبت صرف درې کسانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مړکل باقي وو کسان هغه موافق هغه درې چې مړکل هغه درې هغه هم چې مړکل هغه په کرایم نه دی مړکړي یعنی وار کرایم باندې هغه اصلیت کې هغه په بلډ کې انوالو سکینوالو قتل کړو او چې قتل کړو د دریونه علاوه یو کس هغه اسود دغه نامه ده چې پیغمبر اسلام دور حضرت زینب شهید کړی و ذکر هغه وانټډ کسانو چې ځکه قتل کړي دي خو هغه پیغمبر اسلام والسلام پر روان دي او یو سپینه جنډه وشته کړی صحیح سرندر کیږي پیغمبر اسلام ورته راځي حالانکه وانټډ قاتل مو د پیغمبر د نور او پیغمبر ویلی مو چې دی راولي دی بمړو ځکه د ظلم کړي د زمانور بلا وجه قتل کړي شهید کړي چې کله هغه سپینه جنډه وشته کړی پیغمبر اسلام والسلام ورته کین نکینو روایت هغه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته اهلا بك ځا خلاص نو بس اخري کې دغه درې کسان ځکه د هغه چې څوک قتل کړیو دغه وارثانو نه معاف کړ پیغمبر علیه السلام یې ډیماند وکړ چې کله مسلمانان شي نو تاسو خو هغه یې ډور غریبانو ته تکلیف کړو ای نه کله مسلمانان نشي کدا جنت ته لاړ شي صحیح خدای دمر ظلم کړی دی چې موږ غواړو چې دینه قصاص راغلی شي نو تفصیل به ان شاء الله يا بل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا الحمد بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا وصلاة الله وتعالى الليل وعنا النهار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين